ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कव जल पल उन जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। फेसबुक दे माध्यम दे राही देशां विदेशां दे अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सनीमर गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पावन आगमन पुरब है। दास वल्लों आप समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के आगमन पुरब दियां लख लख वधाइयां होन। गुरु प्यारी साध संगत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी दे अंदर जो भट्ट साहिबाना दे सवैये हन, भट्ट साहिबाना ने गुरु की उस्तत दे अंदर सवैये उच्चारण कीते हन। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे बाबत भट्ट साहिबाना दे पावन बचन हन। कन हर बूंद बसो रोमावल, कुसम बसंत गणंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कव जल पल उना जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। कन हर बूंद, कन हर बूंद तो भाव है जिहड़ी असमान तो मीह दीआं बूंदां धरती ते डिगदियां हन। बसो रोमावल, जितनी असी धरती दे उत्ते बनस्पति देखदे हां, कुसम बसंत गणंत न आवे। जिन्नी बसंत रुत दे अंदर असी फुल्लां नूं खिड़दे होए देखदे हां, बनस्पति नूं खिड़दे होए वेखदे हां। भट्ट साहिबान कहते ने असमान तो जितनियां बूंदियां मीह दियां बूंदां धरती ते डिगदियां हन, उन्हां नूं गिनना बड़ा औखा है। जितनी धरती दे उत्ते बनस्पति है, इसनूं गिनना बड़ा औखा है। बसंत रुत दे अंदर जितने फुल खिलदे हन, इन्हां दी गिनती करनी बड़ी औखी है। रव सस किरण उदर सागर को, रव कहंदे ने सूरज नूं, सस कहंदे ने चंद्रमा नूं। सूरज ते चंद्रमा दीआं जिहड़ियां किरणां हन, उन्हां नूं गिनना बड़ा औखा है। उदर सागर को, समुंदर दे पेट नूं, उदर नूं भाव समुंदर दे गहराई नूं जानना बड़ा औखा है। गंग तरंग अंत को पावै, कौन है जिहड़ा गंगा दी तरंगा दा अंत पा लवे। भाव असमान तो जितनियां बूंद मीह दियां बूंदां धरती ते डिगदियां हन, जितनी बनस्पति है धरती दे उत्ते, बसंत रुत दे अंदर जितने को फुल खिलदे हन, उन्हां दी गिनती करनी, सूरज ते चंद्रमा दियां किरणां नूं गिनना, समुंदर दी गहराई नूं जानना, गंगा दियां तरंगां नूं गिनना बड़ा औखा है। पर अगली पंक्ति दे अंदर भट्ट साहिबान किरपा करते हैं, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर कै। ये दो शब्द ने, ध्यान ते ज्ञान।
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਰੁਦਰ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਬ ਜਲ ਭਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਲ ਭਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਹੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨੂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਲ ਭਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਤੇਜਪਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਲਬਨ 21 ਸਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 21 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨ ਹੈ। ਬਾਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਮ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਇਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਤ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਨ। 3 ਲੋਕੰਤਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 6 ਦਹਾਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਜੀ, ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁਖੜਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਿਆਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ 62 ਸਾਲ 6 ਦਹਾਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਤੋ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਦੀ ਬੋਲ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਮਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਲੋਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਮਰੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਮਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 36 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਡੇ, ਗਲ ਮਿਲ ਬੇਕੋ ਤਿਆਰ ਭੇ ਪਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ। ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਸੁਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਸ ਤਨ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਤਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ 12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਢੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ? ਉਹ ਜੁਲਾਏ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਟਕਰਾਏ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਇੱਤੀ ਵੱਗੇ ਪੂਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗਾਗਰਾ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਹੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਰੀਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲੰਗ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ, ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਂ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦਮਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਨ ਅਰਥਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਤੁਤੀਆ ਜਮਨ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਭਟਕਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਤਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ, ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਧਨ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜਨ ਕੋ, ਪਰ ਜੇ ਧਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੇ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਨ ਧਨ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਧਨ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜਨ ਕੋ, ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰ ਜੰਪੁਰ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਕਹੀ ਕਹੀ ਬਣ ਆਵੇ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਹ ਚਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦਨ, ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਦੋਨੋਂ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਵ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਧਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਦਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਦਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਮ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦਮਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਦਾਸ ਜੇਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਜੇਠੇ ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਮਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਖੇਲ ਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪੜ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸੀ, ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਅੰਬ ਵਿਕਰੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਬ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਅੰਬ ਛਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਦਵਾਟੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਟੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਬਸ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ, ਬੱਲੂ, ਉਹ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਅੰਬ ਵੀ ਛਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ, ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਥੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਉ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।